محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا بین سورتین کا اختلاف اربع قرآ میں۔ تو ہم نے ولضالین سے شروع کر کے جب ہم نے سورہ الفاتحہ ختم کی، ولضالین پر ہم نے وقف کیا، پھر بسملہ پڑھی اور پھر الف لام میم پڑھی ہم نے۔ سورہ البقرہ کی پہلی آیت پڑھی، یعنی کہ دو صورتیں جب جمع ہو رہی ہوں تو دو صورتوں کے درمیان بسملہ پڑھنے کا یا سکتہ یا وصل کرنے کا کیا اختلاف ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ قالون اور ورش، دوری بسری اور حفص سب کا اتفاق ہے کہ وہ بسملہ پڑھیں گے، لیکن ورش اور جو دوری بسری ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سکتہ اور وصل بھی کرنا ہے، اور سکتہ اس میں مقدم ہوتا ہے۔ تو ہم قالون کے لیے لے کر آئے تھے عدم صلہ کے ساتھ، نہیں ولضالین سے ہم نے شروع کیا تھا، تو ہم نے تینوں صورتیں پڑھی تھیں۔ فصل کل، یعنی کہ تینوں کو علیحدہ علیحدہ، پہلی صورت کو ہم نے جب اس کا اختتام کیا تو ہم نے وقف کیا، اس کے بعد پھر ہم نے بسملہ پڑھی، پھر ہم نے وقف کیا، اور پھر ہم نے الف لام میم پڑھی۔ فصل کل یعنی کہ ہر کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے وقف کر کے۔ اور دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی فصل اول اور وصل ثانی، یعنی کہ پہلے جب صورت ختم کریں گے تو ہم وقف کریں گے، اس کے بعد پھر بسملہ کے بعد ہم وقف نہیں کریں گے، اور اس کو اگلی صورت کے ساتھ کی پہلی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، وصل ثانی کریں گے، فصل اول وصل ثانی۔ اس کی جو دوسری وجہ ہے جس میں وصل اول اور فصل ثانی آ جاتا ہے وہ ناجائز ہے، جس میں پہلی صورت کی آخری آیت کو بسملہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ناجائز ہے، کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے کہ شاید بسملہ پھر پچھلی صورت کا ہی حصہ ہے، یہ پچھلی صورت کی آیت ہے، اور دوسری اگلی صورت جب شروع کریں اور اس کی آیت کو پھر ہم وقف لے کر پڑھیں تو یہ صورت ناجائز ہوتی ہے۔ تو وصل اول فصل ثانی ناجائز ہے۔ اور تیسری صورت ہم نے پڑھی تھی وصل کل، یعنی کہ ہم نے وقف نہیں کرنا، پہلی صورت ختم کرنی ہے، پہلی صورت کی آخری آیت ختم کی، وقف نہیں کیا، بسملہ پڑھی، وقف نہیں کیا، الف لام میم پڑھا، وقف نہیں کیا، یعنی کہ الف لام میم پڑھنے کے بعد ہم نے وقف کر لیا، درمیان میں ہم نے کوئی پاز نہیں لیا، کوئی وقف نہیں کیا، وصل کل کر دیا، تینوں کو ہم نے ایک ہی سانس میں پڑھا۔ یہ اس پہ تو سب موافق ہے، قالون، ورش، دوری بسری، حفص سب کہتے ہیں کہ ہم نے ایسے ہی پڑھنا ہے، تو جب قالون پڑھیں گے تو سب قالون کے موافق ہو جائیں گے، لیکن ورش کہتے ہیں کہ نہیں مجھے تو سکتہ بھی کرنا ہے، یعنی ولضالین جب کہنا ہے اس کے بعد سانس کو روک کے بغیر، توڑے بغیر سانس کو روک لینا، یعنی کہ توڑنا نہیں ہے سانس کو، اور تھوڑا سا پوز لینا ہے، اور بسملہ نہیں پڑھنی، اور دوسری صورت کی پہلی آیت پڑھ دینی ہے، اس کو سکتہ کہتے ہیں۔ دوری بسری کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہ کرنا ہے، تو جب ورش پڑھیں گے تو دوری بسری ان کے موافق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ورش کہتے ہیں مجھے وصل بھی کرنا ہے، یعنی کہ پہلی صورت کی جب آخری آیت پڑھنی ہے تو اس کے بعد سانس بھی نہیں توڑنا، رکنا بھی نہیں ہے، بلکہ ملا کر پڑھ دینا ہے، پہلی صورت کی آخری آیت اور دوسری صورت کی پہلی آیت ملا کر پڑھ دینی ہے بسملہ پڑھے بغیر۔ تو دوری بسری بھی کہتے ہیں مجھے وصل کرنا ہے، تو ورش جب اپنا وصل کریں گے تو دوری بسری ان کے موافق ہو جائیں گے۔ تو ہم نے یہ تینوں صورتیں پڑھی تھیں اپنی پچھلی جو ہم نے کلاس تھی اس میں ہم نے یہ پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ اگر ہم ولضالین سے پیچھے علیہم سے غیر المغضوبی سے ہم شروع کر لیتے ہیں، علیہم ولضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ہم ایسے پڑھتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ عدم صلہ بھی قالون کا آگے چلا گیا، تو عدم صلہ کرنے والے تو سب موافق ہو گئے، ورش، دوری بسری، حفص، اور سب موافق ہو گئے۔ اور جب ایسے ہوتا ہے، جب آیت کا اتنا زیادہ پورشن آپ کے سامنے جیسے اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے، یہ سب پورشن آ جائے تو جب ہم اختلافات قرآ کو ٹھہرانے لگتے ہیں تو پھر ہم پیچھے سے لے کر آتے ہیں۔ جب قالون نے پڑھی اپنی فصل کل والی وجہ پڑھی تو سب ان کے موافق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قالون نے اپنی فصل اول وصل ثانی والی وجہ پڑھی، سب ان کے موافق ہو گئے۔ قالون نے اپنا وصل کل پڑھا، سب ان کے موافق ہو گئے۔ اب ہم پیچھے سے آئیں گے کہ ہم نے جو کرنا ہے، ہم نے ولضالین، اور یعنی کہ یہاں پر ہماری جو بین صورتین کا اختلاف ہے، یہیں پر قرآ بیٹھے ہوئے ہیں،
वर्ष भी इधर ही है, वर्ष कहते हैं कि मुझे तो यहाँ पर सक्ता भी करना है। वर्ष सक्ता करेंगे, उसके बाद दूरी बसरी आएँगे, दूरी बसरी कहते हैं सॉरी दूरी बसरी मुवाफ़िक हो जाएँगे। फिर वर्ष कहते हैं मुझे वसल भी करना है, तो वर्ष वसल करने के लिए आएँगे और दूरी बसरी भी उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे। अब बैन सूरतैन का इख्तिलाफ सारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। सारी वजूह हमने ठहरा ली, हमारे पास 4 क़ुरा थे, हमने चारों क़ुरा की वजूह ठहरा ली। तो अब हम पीछे जाएँगे अलैहिम पर। अलैहिम पर क़ालून अभी क़ालून की दूसरी वजह बैठी हुई है। क़ालून कहते हैं मुझे तो सिला भी करना था। तो क़ालून जब अपना सिला लेकर आएँगे, तो फिर क़ालून वही बस्मला वाली तीनों वजूह दोबारा रिपीट करेंगे। वो फ़स्ल कुल भी करेंगे, वो फ़स्ल अव्वल, वस्ल सानी भी करेंगे और वो वस्ल कुल भी करेंगे। यानी कि क़ालून अपनी तीनों वजूह दोबारा लेकर आएँगे। क्योंकि क़ालून का सिला जो था वो पीछे अलैहिम पर बैठा हुआ था, अलैहिम पर। तो इस वजह से क़ालून जो है वो अपनी वो वाली वजह दोबारा लेकर आएँगे। तो हम एक दफ़ा पढ़ते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से क़ुरा को ठहराया जाता है। सबसे पहले हम क़ालून के लिए पढ़ेंगे अदम सिला और फ़स्ल कुल के साथ। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अब क़ालून का अदम सिला तो आगे आ गया। अब बैन सूरतैन के इख्तिलाफ पे तमाम क़ुरा इकट्ठे हो गए। इसमें क़ालून की ही दूसरी वजह आ जाएगी, फ़स्ल अव्वल और वस्ल सानी। तो हम पीछे से लाने की हमें ज़रूरत नहीं है। वलद्दालिन अब यही वाला यहीं से हम शुरू करेंगे और दूसरी वजह पढ़ेंगे। वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अब क़ालून की तीसरी वजह पढ़ेंगे वस्ल कुल। वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। क़ालून ने अपनी तीनों वजूह पढ़ी। जब क़ालून ने अपनी तीनों वजूह पढ़ी, तो वर्ष, दूरी बसरी और हफ्स उनके मुवाफ़िक हो गए। तो उसके बाद हम देखते हैं बाकी वर्ष कहते हैं वो भी इधर ही अभी खड़े हुए हैं, वर्ष दोबारा आएँगे, कहते हैं कि मुझे तो बस्मला तो पढ़नी ही थी, वो क़ालून के साथ मुवाफ़िक हो गई, लेकिन वर्ष कहते हैं मुझे तो सख्ता भी करना था। अब वर्ष सख्ता करने के लिए दोबारा आएँगे और दूरी बसरी उनके मुवाफ़िक हो जाएँगे। वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम। अब जब वर्ष ने अपना सख्ता किया तो दूरी बसरी उनके मुवाफ़िक हो गए। दूरी बसरी कहते हैं हाँ, हाँ, मुझे भी ऐसे ही पढ़ना था, वो भी उनके मुवाफ़िक हो गए। अब वर्ष कहते हैं मुझे तो वसल भी इधर करना था, तो वर्ष अपना अब वसल लेकर आएँगे। वलद्दाल्लीन। अलिफ लाम मीम। जब वर्ष अपना वसल लेकर आए, तो दूरी बसरी भी उनके मुवाफ़िक हो गए। दूरी बसरी कहते हैं हाँ, मुझे भी वसल लेकर आना था, दूरी बसरी उन्हीं के मुवाफ़िक हो गए। अब बैन सूरतैन का जो इख्तिलाफ था हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तमाम क़ुरा ने अपनी वजूह ठहरा ली यहाँ पर। अब हम पीछे चलते हैं, पीछे अलैहिम पर देखते हैं, अलैहिम पर क़ालून का सिला ठहरा हुआ है। क़ालून का सिला, क़ालून कहते हैं मुझे तो सिला भी करना था, अदम सिला तो उनका आगे चला गया। क़ालून कहते हैं मुझे तो सिला भी करना था। तब क़ालून जब अपना सिला लेकर आएँगे, तो फिर वही तीनों वजूह जो बैन सूरतैन वाले इख्तिलाफ में उन्होंने पढ़ी थी, बस्मला वाले इख्तिलाफ में,
वही तीनों वजू वो दोबारा पढ़ेंगे, फसले कुल भी करेंगे, फसले अव्वल वसले सानी भी करेंगे और वसले कुल भी करेंगे, तीनों वजू करेंगे वो। तो जब वो तीनों वजू करेंगे तो अब हम देखते हैं सिला के साथ वर्ष की पहले फसले कुल लेकर आते हैं। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अब जब वर्ष अपनी ये दोनों वजू लेकर आए, कालून अपना सिला लेकर आए, सिला के साथ उन्होंने फसले कुल किया, तो उनका यहाँ पर अब फिर बैन सूरतैन वाले इख्तिलाफ में वो दोनों बाकी की वजू करेंगे। अब उन्हें पीछे से लाने की जरूरत नहीं है, उनका सिला आगे आ गया, सिला उन्होंने पढ़ लिया। अब वल्लज़ालिन से शुरू करके वो फसले अव्वल करेंगे और वसले सानी करेंगे। वल्लज़ालिन के बाद वक्फ लेंगे और बस्मिल्लाह और अलिफ लाम मीम एक ही सांस में पढ़ेंगे। वल्लज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अब कालून ने अपना सिला किया, सिला के साथ फसले अव्वल वसले सानी भी पढ़ लिया। अब उनकी आखिरी वजह रहेगी वसले कुल। अब भी उन्हें पीछे से लाने की जरूरत नहीं है, अलैहिम उन्होंने पढ़ लिया, सिला उन्होंने पढ़ लिया। और वसले कुल के लिए वल्लज़ालिन से शुरू करके अलिफ लाम मीम तक हम एक ही सांस में पढ़ेंगे, सबको मिलाकर वक्फ नहीं लेंगे। वल्लज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। यहाँ हमने देखा कि सिला और अदम सिला के साथ बैन सूरतैन का इख्तिलाफ हम किस तरीके से अरबा गुरा को ठहराएंगे। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह लिखी हुई आ रही हैं और आप इसकी दोहराई कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी।